Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So now let us go for the first example of balance sheet. Let us check the example. From the following information, prepare balance sheet for XYZ Limited for the year end 2017. So for the year end 2017, so please prepare balance sheet for XYZ Limited. And what are the information? So these are the information, right? Check out please. See, goodwill, and we know where to record goodwill, right? Then current, then account receivable, furniture, inventory, and so on. Several informations are given for us. So now, first of all, let me draw the format, and then I will come back to how to make the balance sheet. Like income statement, but first of all, you have to mention this is the balance sheet. Balance sheet for which company? For XYZ Limited, for, or we can say on which date? On 31st, we can say December 2017, right? Why? Because this is end of 2017, it means 31st December 2017, right? So here we have to first of all draw the table, so we have to draw it, and of course we need 4 columns, right? 1 column for this side, the capital plus liabilities this side, and the other side we have, and of course 1 column for amount. We should mention for amount of this one. Next side is for the asset side, assets, and 1 column for what? For amount we have to mention, right? So these are the points that we need, but of course we have to increase the size of both the side. This amount column, even you can bring it here itself, no problem. Go with upper. So let us increase the amount column as well, and as well as now let us increase the asset side as well, right? So asset, as well as you can mention the column for amount on the side. So now we have divided this one into 2 parts. So it's good to draw in this way, right? So now let us draw how many columns do we need. So you can draw the column as per your requirement. Good. So come down. Number 1, for example, we need initial capital. So I'm just drawing the table in this format, but you can do it manually, no problem, right? And the second one was for the amount. So 4 additional column is needed basically in this case. Yes, now the process going good. So please draw as much as you need, right? So the first one is for the asset. ما فقط دوستان اینجا کدام کار دیگه نکردم، فقط از طریق این سافیر من خواستم چی خدا بر خود ایجاد کنم، من تیبل ایجاد کردم بس. یعنی اون فرمت رو که با شما تعقیب کردیم قبلا، ما اون فرمت چی کردیم جور کردیم، کدام کار دیگه من انجام ندادیم. صحیح، فقط فوندش سایدش زیاد میسازم، سایدش هم صرف نظر که کمک خرابی شد. فکر کو ایرم بر رد هم یک رنگ بسیار خطرناک است. ایرم میگیرم به طور مثال به این شکل. Let me change. خب این حالا میایم از طرف اسید نشته میکنیم. اولین فرمت به طور مثال سوال قبلی رو سعی کنیم. فرمت ما چی بود؟ اسید ها بود، درست است که نشته میکنیم current asset. So current assets. So now as much as current asset you have, please mention the number of current asset. So let us leave, for example, a few columns for this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So let me mention at the next. So next, after that, mention non-current asset. non-current asset و asset هایتون برای کدومش چی کنین منظم جای برین، درست است؟ non-current assets. این که چطور من فهمیدم که چند کالم براش بانم ضرور نیست. هر چقدر بعدا شما دیدین نظر به تعداد ضرورت میتونید کالم کم کنین یا چی کنین کالم هایتون زیاد کنین. این من کالم دیگه براتون چی میکنم، یک دو کالم دیگه زیاد، درست است؟ سو با این ترتیب ما چی کردم اینجا کلاسیفای کردم. این طرف خودم به طور مثال نشته میکنم که یک طرف لایبیلیتی ساید. اول چی را گرفتیم؟ اینیشیال کپیتال گرفتیم، چند کالم برش میمونم چون که در فرمت یک چند کالم دیگه یه چی داره، جای ضرورت داره. صحیح است؟ و دوم میایم طرف چیز current liabilities.
چون من صافیار استفاده میکنم، اگر اینجا برد باشه بود مشکل نیست، پایین بالاش کدام مشکل نداره درسته. و همچنان به طور مثال کرنت رو گرفتم، حالا چی رو نوشته میکنم؟ نان کرنت liabilities درسته؟ این رو نوشته کنم. اینا در حقیقت من استراکچر ساختم. این طرف باید کرنت اسید باشه و نان کرنت اسید، این طرف باید کپیتال باشه، کرنت لایبیلیتی و نان کرنت لایبیلیتی. اینا رو تو سوال بخون. Read the question. If anything else belong to current asset, mention here. If anything else belong to current liability, just mention here, right? No problem. So let us start from this side itself. Number one is goodwill. So we have to record goodwill. If you remember, goodwill was an example of non-current asset, right? So please, for understanding this one, refer to accounting terminologies. So the first one, for example, first non-current asset is this one, goodwill. Mention goodwill. Goodwill چی مانا میده؟ امتیاز مانا میده. درست است؟ How much is the value of goodwill? Suppose good value of goodwill is equal to 60. So 60,000 is this one. Read the next one, account receivable. Account receivable is a type of current asset, right? So please take this one as well. So let me take the drawer from here. And okay, this one is also fine. See, we have taken this one. دانا که گرفتیم پیش یک نقطه بانیم. Second one is current, this one. So how to find out this one? We have to record this one, account receivable. Account receivable, if you remember, it was an example of current asset. Account receivable معمولا با E مخفف ترا نوشته میکنه. AR. AR means account receivable. How much is account receivable? It is amount of 1 lakh. مجموع چند شد؟ 1 lakh. میریم طرف ایتم دوم. ایتم دوم به طور مثال کدام است؟ فرنیچر اند فکچر. فرنیچر اند فکچر مربوط به نان کرنت اسید میشه. این طرف نان کرنت اسید چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. درسته؟ نوشته میکنیم که چی؟ فرنیچر اند فکچر. چقدر مقدارش که است رو نوشته کنیم. چند است؟ در مثال 40,000. 40,000 نوشته. ایتم سوم به طور مثال بعدی اینونتری. اینونتری یک اگزمپل کرنت اسید است. تا کرنت اسید چی کنیم؟ شما رو نوشته کنیم. اینونتری مقدارش نوشته. مقدارش نوشته کنیم چند هزار است؟ 30,000. باید 30,000 چی کنیم؟ نوشته کنیم. کدام کار ما دیگه نمیکنیم، فقط قبلا فهمیدیم که مربوط به چی است و طرف نوشته کردن میره. رایت؟ لند اند بیلدینگ. لند اند بیلدینگ یک اگزمپل چی است؟ نان کرنت اسید است. اگزمپل نان کرنت اسید است که نوشته میکنیم. لند اند بیلدینگ معمولا به مخفف L/B چی میکنن؟ نوشته میکنن. L/B. L/B به این معنی که لند اند بیلدینگ. So L/B usually stand for land and building, right? So mention the value of land and building, whatever is the amount. Suppose in this case, value of this one is equal to 2 lakh, right? So this is also mentioned. So how many of them were taken? Yes, this one is taken, this one is taken, this one is not taken yet. So let us take this one as well, right? Cash in hand. Cash is an example of current asset. You remember that one basically from there. Cash in hand, but simply you can mention cash only, right? How much is the amount of cash? Amount of cash is 1,10,000. That's fine. Next one is prepaid expenses. Prepaid expenses is also an example of current asset. So mention under current asset. Prepaid expenses. EXP is how much? Equal to 45,000. So 45,000 as current asset. Mention. Next one is go for the next point, which is note payable. Right? So note payable is basically an example of, unless it is mentioned, if it is more than if it is for more than 1 year. If it is for more than 1 year, it's an example of non-current asset. But if it is not mentioned anything, so usually we consider it as current liability. So current liability is عمرش از 1 سال چی است؟ کمتر است. پس ما در جمله current liability چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. میگیریم note payable. یگانه example note payable. N/P. N/P چی معنی میده؟ نوت پیبل. درست است؟ نوت پیبل ما با این مخفف چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. در اصطلاحات اکاونتینگ. So the value is equal to how much? 30,000. That's mentioned. این بخش خلاص شد. حالا بیایم تری طرف. Short term loan. Short term loan قرضای کوتاه مدت یا تحت چی میاد؟ تحت چی میاد؟ درست است؟ نوشته میکنیم چه که short term loan simply. How much is short term loan? Short term loan is, for example, 2,40,000. That's good. Next, account payable. Account payable is also an example of current liability. A/P, account payable. N/P, note payable. A/P, account payable.
How much is the value of account payable? Value of account payable equal to 80,000. درست mention. Advance income. Advance income مقدار پولی که شما پیش از مشتری ها گرفتین چی است؟ Advance income یا رو ما قبلا تشریح کردیم. So mention this one as well. How much is? So first of all mention this one, advance income. Advance income is how much then? Advance income? Advance income is 12,000, right? خب جای کمتر شد با current asset چی مشکل داریم؟ 8 کل مشکل است. ایره میتونیم چی کنیم؟ پایین بیاریم. درسته؟ از اینجا فقط کپی پایینش کنیم. اگر باز وایت بورد می بود چطور میکنیم؟ وایت بورد فقط پاکش میکنیم دی پایین نکشه میکنیم کجا مشکل اون نیست. ایسانی پس یک دو کلم پایین تر چی میکنم من؟ هیچ مشکل. میریم طرف ایتم بعدی. Tax payable. Tax payable is also an example of current liability. Okay? So mention this one. Tax payable. Tax payable. به این معنی که تکس شما از مردم کلک کردن و به دولت نپرداختین یا مالیات سرت آمده تا هنوز مالیه را شما نپرداختین. مقدارش چند است؟ It is amount of 50,000. That's also taken. So یک نقطه میمونیم که کدام هایی که گرفته شده. Short term account, this one. Now let us go for the next one. This is plant and machinery. Plant and machinery is an example of non-current asset. So mention P/M. P/M. M چی معنی میده؟ M machinery. درست است؟ P/M plant and machinery. مخففات که را چی کنین؟ باید داشته باشید. So plant and machinery is equal to 290,000, right? That's the case. Next one is cash at bank. Cash at bank is an example of current asset, right? So mention this one. Just mention bank balance. That's also fine. Bank balance is equal to amount of how much? 130,000. یک لگوسی در با قیمت داشت. Outstanding expenses. Outstanding expenses یک example چیست؟ Liability است. چند مثال ششم شد. چی میگیریم شد؟ نشته کردیم که outstanding O/S outstanding expenses. درست است؟ O/S چی معنی میده؟ outstanding معنی میده. درست است؟ این گپ کار آسان پیشتون یاد بگیریم مشکل نداره. Outstanding expenses. اگر تکمیل رو نشته میگیریم مشکل نداره. خب میگیم کار آسان شد. درست است؟ This is done. Next one is note receivable. Note receivable is an example of current asset. That's it. So mention this one. Just N/P. N/A. A/R. Note receivable and N/R. Note receivable. That's it. So یکی AR یکی NR. اینجا چی؟ یکی NP یکی AP. درست است؟ مقدارش الان نشته کنیم چند است. مقدارش چند است؟ 4 برابر. پس تعداد چیزایی که ما داشتیم در اینجا کلش ما چی کردیم؟ فعلا ما نشته کردیم. مگر یک چیز متوجه باشین که در تحت کپیتال ما تونست کدام چیز نشته نکردیم. درست است؟ خب اینا رو در سوال که سعی کنین فقط اینجا ما تنها چی داشتیم؟ کرنت اسید داشتیم، نان کرنت اسید داشتیم و چی داریم؟ کرنت لایبیلیتی داریم. درست است؟ کپیتال با ما مشغول است فعلا. کپیتال باید ما شما پیدا کنیم. این از این فرمول ما میتونیم در سوال که کپیتال داده نشده بود کپیتال باید ما شما چی کنیم؟ پیدا کنیم. لایبیلیتی نان کرنت لایبیلیتی فرق نمیکنه که باشه در سوال نباشه. مگر اگر کپیتال در سوال داده نشده بود باید از این فرمول شما چی کنین؟ پیدا کنین. از کدام فرمول؟ این از این فرمول. کپیتال پلاس لایبیلیتی ایکوال تو asset. نشته میکنیم که assets equal to capital plus what? Plus liabilities. right? اگر به طور مثال شما کپیتال نداشتین نشته میکنیم که capital is equal to این فرمول اگر ما به طور مثال کپیتال بخوایم پیدا بکنیم کپیتال میگیم equal to assets minus what? liabilities. این فرمول میتونیم چی بکنیم؟ پیدا کنیم. درسته؟ پس اگر کپیتال نباشه اینی فرمول طرفین وسطین شما یاد دارین کپیتال این طرف کپیتال فکر در جایش ماندگی است. لایبیلیتی رو اون طرف فر میکنیم. لایبیلیتی علامش مثبت است اون طرف برای چی میشه؟ منفی میشه. پس میگیم کپیتال مساوی است با asset minus liability. درسته؟ خیر اینا رو پیش دیگه کار کنیم اول توتالای از یارو پیدا میکنیم که توتال asset current asset چند است. یا نشته کنیم یک کلام total of current assets. درسته؟ And find out the total of this one. How much is the total? 1,30,000.
1 lakh plus 30,000, 1 lakh 30, 1 lakh 30 plus 1 lakh 10 become 2 lakh 40, 2 lakh 40, 2 lakh 85,000, 2 lakh 85,000 plus this one, 3 lakh 25,000, 3 lakh 25 become 4 lakh 55,000. Become how much? 4 lakh 55,000. درست؟ اگر بازم کلکولیت کن اگر اشتباه شده اثر چی میکنه؟ خب این شد. این حالا میریم مجموعی چی را پیدا میکنیم؟ نان کرنت asset. درست است؟ ایرام چی کنیم نشته کنیم. باشه. total of non current assets. total ادی را پیدا کنیم. این چند میشه؟ خب 60 plus 40 become 1 lakh. 1 lakh of course 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh. Well, this one become 5,90,000. 5,90,000 is the total of non-current asset. So here we have found out two asset yet. So total of current asset پیدا کردیم شد انقشه and total of non-current asset اینجا. all total اردیش چی میکنیم پیدا میکنیم. نشته میکنیم که total of assets. Total of asset, how we can find out total of asset? So this 4,59,000. 4,59,000. Sorry, 4,55,000 plus 5,90,000. If you find plus this one become 10,45,000. Total become equal to how much? 10,45,000. Right? So 10,45,000 is the amount of this side. This side also should be the same. این سایت هم باید چی باشه؟ باید عین قیمت داشته باشه. چرا نظر به قانون بالانس شیت دو سایت باید با هم چی باشه؟ باید مساوی باشه. مگر فعلا ما در این سایت دیگه چیز نداریم. یک توتال چی رو داریم؟ یک کرنت لایبیلیتی داریم. بس اینجا نوشته کنین اول توتال آف کرنت لایبیلیتی. توتال کرنت لایبیلیتی رو پیدا کنین. مجموع کرنت لایبیلیتی تو رو پیدا کنین. So when you calculate this one, it become 4,62,000, right? 4,62,000 is the amount of non-current asset, non-current liability, and the long-term liability is basically zero. ضرور نیست که non-current liability هم باید داشته باشیم که بود نشته میکنیم که نداشته نیم. خلاصه که براتون بگم ما چی کار کردیم اینجا؟ اول مجموعی چی رو پیدا کردم اینجا؟ اول نشته کردم current asset. درسته؟ current asset نشته کردم توتالش چی کردیم پیدا کردیم که مجموعی چند میشه. به طور مثال رو گرفتم اولی رو بولد میسازم که قابل دید براتون باشه. به طور مثال اینو باری رایت میشه. انواعش نشته کردم بعدا توتالش رو پیدا کردم که توتالش چند میشه. هر چقدر که توتالش میشه نشته کنین شما مشکل نداره. به طور مثال ما ایره بک‌گراند دیگه میگیرم بینی رو میگم توتالش پیدا شد بنخواهش. بعد از او چی رو نشته کردم؟ بعد از او انواع کرنت اسست نشته کردم. نان کرنت اسست نشته کردم و توتال دیرم چی کردم پیدا کردم. توتال ازی چند شد؟ توتالش شد بر ما این خبر خواهیم شد. ایره بولد میسازم و همچنان به می کالر دیگه میکنیم پیدا میکنیم. بعد از اینکه ای شد حالا توتال اردیش پیدا کردیم. توتال اردیش چطور پیدا کردیم؟ توتال کرنت اسست پلاس نان کرنت اسست ایرا میتونیم به بولد چی کنیم؟ نشان بدیم. خب بس کما که مشکل در سلکشن گرفت مشکل نداره. پس ایره بک‌گراند دیگه میگیرم به طور مثال میگیرم برات. از توتال کرنت اسست ما خدا شد. درسته؟ کرنت اسست و توتالش و نان کرنت اسست و توتالش شد با ما پیدا شد. پس اسست ساید ما در این سوال در حقیقت چند است؟ اسست ساید ما به این معنا که اگر فرمولا پیش ببریم 45,000 است. دلگو چند؟ 45,000. دلگو 45,000 این طرف است. مگر در این طرف مساوات ما اگر فرمولا اول پیش ببریم. درست است؟ فرمولا اول اگر پیش ببریم خب مجموع اسست ما شد 45,000. مگر مجموع لایبیلیتی ما تنها ما فعلا یک نوع لایبیلیتی داریم. کدام نوع لایبیلیتی است؟ اینی نوع لایبیلیتی به نام کرنت لایبیلیتی را داره. ما دیگه چیز در این طرف نداریم. پس اگر دیگه چیز در این طرف نداریم شما چطور میگنین؟ شو ضرورت نیست که دیگهش باشه. اگر بود میباشه اگر نبود نیم. منتها کپیتال باید باشه. کپیتال حتما در سوال باید باشه. اگر سوال نبوده به این معنا که شما چی شده؟ اید بزنس بدون کپیتال نمیباشه. اول باید کپیتال اینجا باشه. درسته؟ پس چطور را پیدا میکنیم؟ میریم از این طریق قیمتش نشته میکنیم. چون مجموع اسست ما اینقدر شد کپیتال فعلا ما شما نداریم. در جای کپیتال فکر کنید ما شما یک سوالی هم میمونه میگم این ما نداریم. درسته؟ و
لایبیلیتی را داریم. بله لایبیلیتی ما چند است؟ لایبیلیتی ما 4,62,000 مجموعی لایبیلیتی ما است. پس اگر بگویم که مساوات چطور میشه، اینا اینمی قیمت سوالیه. قیمت سوالیه برای ما شما چی است؟ در حقیقت با ما شما اینمی قیمت کپیتال است که بگویم کپیتال چند است. میگیم مجموع اسست ما از مجموع اسست هر چقدر که بود فرمول دوم، درست است؟ مجموع اسست ما هر چیزی که است از این چی را کم میکنیم؟ مجموع لایبیلیتی را کم میکنیم. لایبیلیتی ما چند است؟ 4,62,000. علامه مساوات کم پرس کنین، توتال چی پیدا میشه؟ توتال کپیتال پیدا میشه. درست است؟ پس کپیتال در مقابلش در اینجا نوشته کنین، بگیرین که 5,83,000. درست است؟ پس به این ترتیب چی کردیم؟ ما شما پیدا کردیم. سعی کدام کار دیگه من نکردیم، فقط کارن اسست نوشته کردم که مجموع کارن اسست چند است. در مثال صحیح کارن اسست توتالش پیدا کردم اول، یا توتالش پیدا شد با ما شما چند شد؟ 4,65. بعد از اون نان کارن اسستش پیدا کردم، باز توتال عمری چی کردم؟ پیدا کردم. نظر به قانون یا فرمول، نظر به فرمول بالانس شیت باید دو سایت با هم مساوی باشه. پس این سایت که چالگو، این سایت که 1,45,000 بود، این سایت هم باید چند باشه؟ 1,45,000 باشه. درست؟ و این فرمول باید صحیح باشه. اسید مساوی به کپیتال جمع لایبیلیتی. مگر متاسفانه در این سوال درباره کپیتال چیز گفته نشده. پس که درباره کپیتال گفته نشده، از این فرمول میتونید شما چی کنین؟ استفاده کنین. چطور فرمول است؟ اسید مساوی به کپیتال جمع لایبیلیتی یا کپیتال مساوی به اسید ماینس لایبیلیتی. اینا کپیتال فکر کنم ما رو مشغول گرفتیم، مساوی به از مجموع اسید مجموع لایبیلیتی رو چی کردیم؟ کم کردیم. مجموع کپیتال ما چند شد؟ به این ترتیب پیدا شد. خب قیمت دیر نوشته کردیم. اینال 5,62 ما ببخشید 5,83,000 مجموع چی ما رو تشکیل داد؟ مجموع کپیتال ما رو تشکیل داد. درست است؟ ایران با یک رنگ ما هایلایت میکنیم اینجا، میگیم به طور مثال شد به بولد باشه و یا هم با این رنگ باید نشان داده شد. این مجموع را همراه این مجموع نوشته میکنیم، یا هم باید مجموع چند شود؟ 10,45,000. اگر 10,45,000 شد خوب، اگر نشد این مال که ما شما چی کردیم؟ اشتباه کردیم. 100% ما اشتباه نکردیم. بعد نوشته میکنم این حالا که total of capital plus what? plus liability. plus liability. پس هر دو سایت با هم بر ما چی شد؟ با هم مساوی شد. پس این رو میتونیم به علامه چی؟ هم بولد بسازیم شد و هم میتونیم که باید کالر چی کنیم نشان بدیم. پس با این ترتیب ما شما تونستیم چی کنیم؟ یک بالانس شیت بسازیم. در این سال متاسفانه درباره بعد اجتماعی دیگه که طور مثلا پروفیت و غیره داده نشده بود، متأ سوالای دیگه ان شاء الله درباره این معلومات با ما شما میتونن، درست است؟ که چطوری را کلکولیت کنیم. فقط اسستای دارن نوشته کنین، توتال اسست پیدا کنین. اگر این طرف کلی چیز داده شده بود خودش مستقیم مساوی میه. اگر داده نشده بود از مجموع اسستتون شما اگر لایبیلیتی داشتین لایبیلیتی تا کم کنین، کپیتال به دست میاد. پس کپیتالتون جمع این در حقیقت اینجا این دو ایتم با هم دیگر چی شده؟ با هم دیگر جمع شدن. صحیح است؟ که کپیتال همراه لایبیلیتی یک جای جمع شد، مجموعشون چی را تشکیل داد؟ این که نان کارنت است که توتالشون از چی که تشکیل داد. و دو سایت با هم مساوی، دو سایت با هم مساوی شد. به این معنی که کانسپت کلیر است.